برادر ممالک خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے ہندوستان پر دباؤ ڈالیں، بغیر ثبوت پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کے بے بنیاد بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں گفتگو، کہا واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، بولے پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے سعودی قیادت اور عوام کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم بھی ملے۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستانی نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے کویتی سفیر کی بھی ملاقات، جنوبی ایشیا میں حالیہ صورتحال پر پاکستان کے موقف پر اعتماد میں لیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان کا بھارت کو باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ۔ قانونی اور آئینی مشاورت کے بعد وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ بھارت سے معاہدے کی معطلی کی ٹھوس وجوہات طلب کی جائیں گی۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے خلاف عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے پر بھی غور۔ بھارت کی آبی جارحیت کا مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سنتاس معاہدے پر قانونی سبقت رکھتا ہے۔ امید ہے بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تمام اقدامات حکومت اور کابینہ کی منظوری کے بعد کیے جائیں گے۔ پہلگام میں را کے ملوث ہونے کے ثبوت کیسے لیک ہو گئے؟ مودی سرکار نے لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو ڈیفنس انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا، جبری تبادلہ کر کے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ لیک دستاویزات جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی۔ دستاویزات جنرل رانا کی ذاتی حفاظت میں دی گئی تھی۔ لیک دستاویزات نے را کو عالمی سطح پر پھر بدنام کر دیا۔ اقوام عالم کو پاک بھارت کشیدگی پر تشویش۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا عندیہ۔ سلامتی کونسل کے صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مختلف ممالک پاکستان اور بھارت سے رابطے میں ہیں۔ ہم جانتے ہیں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ امید ہے کشیدگی کم کروانے کی کوششیں مؤثر ثابت ہوں گی۔ اگر کشیدہ صورتحال میں کمی نہیں آتی تو سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوبہ نے افتخار کی۔ یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی اور جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا۔ بھارت پہلگام حملے پر ایسا رد عمل نہ دے جو بڑے علاقائی تنازع کی وجہ بن جائے۔ پاکستان سے دہشت گرد واقعے کی تحقیقات کی درخواست بھی کر دی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امید ہے پاکستان تحقیقات میں تعاون کرے گا اور دہشت گردوں کو تلاش کر کے ان سے نپٹا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بھی پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کا ذمہ دارانہ حل نکالنے کا مطالبہ۔ ترجمان ٹیمی بروس نے کہا امریکہ اس معاملے کو انتہائی قریب سے دیکھ رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے مسئلے کا ذمہ دارانہ حل نکالنے کا کہا ہے۔ دونوں ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطوں میں ہیں۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور قوت سے جواب دیں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کا دو ٹوک موقف، کہا ہم خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے لیکن اگر دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا شکل اختیار کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارت نے تاحال کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ گزشتہ سال پاکستان میں دہشت گردی کی تقریباً 1000 واقعات پیش آئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کی عالمی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حقائق سامنے لانے پر مودی سرکار حواس باختہ۔ آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا۔ بھارتی حکومت کا اقدام پاکستان کے بیانیے کی جیت قرار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 29 اور 30 اپریل کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا تھا۔ بھارت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے یوٹیوب چینل پر بھی پابندی لگا دی۔
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पनामा के वज़ीर ख़ारजा हवियर एडवर्डो से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगंडे पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा, सिंतास मुआहदे से दस्तबरदार होना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पनामा के वज़ीर ख़ारजा की दोनों फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। मोदी को पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा ही नहीं, मोदी को रावण के किरदार पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को दहशतगर्द और कातिल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत ने कहा, पहलगाम जैसे वाक़यात बीजेपी की हुकूमत में ही क्यों होते हैं। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था, उसे मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ना काबिल मसम्मत है। पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरों और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। हमारे एक अज़ली दुश्मन ने ना हमें पानी बंद करने का जो है ना हमें धमकी दी है, तो उसने तो धमकी दी है, लेकिन मैं उसको ये बता रहा हूँ कि ये पानी, ये दरिया चिनाब है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा। वो जो हमें सरहद पार बैठे पानी बंद करने का नाम लेते हैं, ये वीडियो उनको दिखाने के लिए है कि आप क्या और आपकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान क्या पानी नहीं बंद कर सकती। मोदी की हर साजिश नाकाम, दरियाए चिनाब का पानी पहले से भी ज्यादा रवानी से जारी। दरियाए चिनाब के किनारे से पाकिस्तानियों ने मोदी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मोदी तो क्या, मोदी की 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। पहलगाम की नाकामी छुपाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात और पानी रोकने की धमकी दी, मगर बुरी तरह नाकाम रहा। हमारे अज़ली दुश्मन भारत की धमकियां बेअसर हैं, चिनाब हमेशा बहता रहेगा। पहलगाम में वाक़या हुआ है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती बार बार इस तरह के इल्ज़ामात लगाना जो है वो किसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। सिख बरादरी पाकिस्तान के साथ है, तो मेरी दरख्वास्त होगी जो सिख बरादरी है इसके अलावा इंडिया में है कि वो ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान के साथ वो भी खड़े हो जाए। हमारे एक एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। ये जंग हुई तो हम बिल्कुल पाकिस्तान में रहने वाले हैं और पाकिस्तान के साथ ही खड़े। दिफाए पाकिस्तान में सिख बरादरी भी पाक फौज के शाना बशाना। हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी राधेशन सिंह ने कहा, तमाम दुनिया और पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। सरबत सिंह ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे। हरभजन सिंह बोले, हमारा एक एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। बरयाम सिंह ने भी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत का पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी का एतराफ। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबरा ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। मोदी हुकूमत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी पहलगाम हमले की वजह बनी। इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी कहते हैं, मौजूदा सरकार सियासी फ़ायदे के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। मोदी लाशों की सियासत और हादसे को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। बालाकोट और पुलवामा से मुताल्लिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं दिया गया। भारत का मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को बेदखल करने का मंसूबा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर की पुलिस में 27 साल खिदमत अंजाम देने वाले कश्मीरी पुलिस एहलकार का जबरी बेदखली पर एहतजाज। कहा, हर फोरम पर अपना मुतालबा पेश किया मगर कोई भी सुनवाई न हो सकी। कश्मीरी पुलिस एहलकार की अहलिया के बयान के मुताबिक, हमारा पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं, हमें क्यों बेदखल किया जा रहा है।
दूसरी जानिब 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। मुल्क की दफा में सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। नवाज शरीफ कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा, अवाम में भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फजा पैदा होगी। जाती उम्रा में नवाज शरीफ से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, मुल्क की दिफा के आज़म के मुतफ़िक़ा इजहार पर मुश्तमिल करारदाद पर तबादला ख्याल। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्तों को एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के इख्तिलाफ पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार हाफिज फरहत अब्बास और शरीक मुल्जिम इम्तियाज शेख की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी भी मंजूर। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्या करनी है, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मंशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। लार्जर बेंच ने मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त जमानत आईनी बेंच का दायरा समाअत करार दिया था। पंजाब हुकूमत के किसानों को मिडिल मैन के रहमो करम पर छोड़ने के नताइज बहुत संगीन होंगे। फिर अगले साल किसान गंदम नहीं उगाएगा। आप उन्हें जितने भी ट्रैक्टर दे दें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर के रिमार्क्स। पंजाब में गंदम की कीमत मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, 1 मन गंदम पर 2 या 2.5 हज़ार रुपए कम खर्च मुमकिन ही नहीं। किसान 2 या 2.5 हज़ार रुपए मन गंदम बेच रहा है। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।